गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा अज आपां सिक्स का 26 लैसन रीड करांगे। लैसन नेम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव, प्रिंसीपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, मतलब मुढ़ले अधिकार अते मनुखी अधिकारां वजों मुढ़ले करतब। ठीक है, सो वेखो बेटा मुढ़ले अधिकार की होंगे, फंडामेंटल राइट्स की होंगे आ जो तुसी जो तुहाडियां जायज़ मंगां होंदियां। ठीक है, उसके विकास और कल्याण लिए जरूरी होंगे। इन्हां अधिकारां नूं समाज या राज उचित समझदा होवे। ठीक है, एक होर एग्जाम्पल के तौर पर गल करते हैं कि जिहड़े मुढ़ले अधिकार होंगे बहुत सारियां रसैनियां होंदियां उहदियां। ते मुढ़ले अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति की सरीरक, मानसिक, नैतिक, सभ्याचारक भाव उसके सर्वपक्षी विकास लिए जरूरी होण। ठीक है, उन्होंने की कहते मुढ़ले अधिकार कहते हैं। सो हर एक व्यक्ति नूं जो अपने भारत देश का व्यक्ति आ उसनूं 6 मुढ़ले अधिकार की आ दिते गए आ। उन्हां दी पालना करके अपनी जिंदगी नूं वधिया ढंग नाल जी सकदा, बिना किसी बंदिश दे फ्रीडम अनुसार जी सकदा। उन्होंने हर एक चीज़ करने की लोड़ आ, पर सीमित दायरे विच रह के, भाव दूजिਆਂ ਦੀ फ्रीडम ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ रख के, भाव दूजिਆਂ ਦੇ अधिकारां ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ रख के वो की अपने अधिकारां ਨੂੰ इंजॉय कर सकता। सो नाउ आप स्टार्ट करते लैसन। ह्यूमन डिवेलपमेंट रिक्वायर सम फैसिलिटीज़। These facilities are provided by the society and these are known as rights। जिहड़ा मनुखी विकास लई जिहड़ियां सहूलतां बहुत जरूरी आ। ठीक है, ये सहूलतां सानूं समाज विच्चों मिलदियां ते इन्हां जिहड़ियां ये सहूलतां होंदियां, फैसिलिटीज़ होंदियां, इन्हां नूं आपां अधिकार कहने आ। ठीक है, सो basic meaning of right is rights are those basic need of human being which are essential for the development and welfare of our society। These rights should be considered important by the society। देखो एक होर उदाहरण के तौर पर आप गल करते हैं। अधिकारां का सधारण अर्थ ये है कि मनुख दियां वो जायज़ मंगां, ठीक है, जो उसके विकास और कल्याण लिए जरूरी हैं। इन्हां अधिकारां नूं समाज ते राज की उचित समझदा होवे। ठीक है, ये सारियां चीज़ां दे विच इनकलूड करनियां, इनकलूड होंदियां। ठीक है, नैक्सट आप गल करते हैं। There are many type of rights, out of which the most important are those fundamental rights which are important for the mental, moral, cultural and physical growth of a person। ठीक है, जिहड़े अधिकारां दीयां कई रसैनियां इन्हां विच मूल रूप विच जां मुढ़ले अधिकार हैं। मुढ़ले अधिकार वो हैं जो व्यक्ति की सरीरक, मानसिक, नैतिक कदरां कीमतां जो अपने विच पैदा होंदियां। ठीक है, आप किसी की रिस्पैक्ट करते, किसी को विश करते। ठीक है, मानसिक तौर पर आप सही रहने, सरीरक तौर पर फिट रहने, और सभ्याचारक तौर पर सारा विकास होंदा वा। ठीक है, इन्हां अधिकारां दे थ्रू होंदा। ठीक है, जेकर ये अधिकार है, जेकर किसी को फ्रीडम ना दी जाए, जेकर उन्होंने बंदिश विच रखा जाए तो वह व्यक्ति की आ मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाएगा। जेकर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जेकर किसी व्यक्ति तो धक्के नाल काम करवाया जाए, ठीक है, बिना किसी सैलरी दे, तो की आ सरीरक तौर पर कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, ये सारिया चीज़ां की आ मनुख का सर्वपक्षी विकास करदियां। फंडामेंटल राइट्स आर दोज विच आर सुप्रीम एंड इनकलूडिड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। जिहड़े फंडामेंटल राइट्स हैगे आ, ठीक है, वो किहदे विच दर्ज आ? सर्वोच्च कानून भाव संविधान विच की आ उन्होंने दर्ज किया गया। ओके, इनकलूड किया गया अपने संविधान विच, ताकि जिहड़े भारत देश के नागरिक आ, सिटीजन आ, उन्होंने की आ ये सारे राइट्स की आ मिल सकन ते उन्होंने इंजॉय कर सकन। फंडामेंटल राइट्स
are given in the Indian Constitution from article number 40 to 32 ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਦਰਜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡ 6 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਰਾਈਟ all the citizens are equal in the eyes of law. No discrimination is made on the basis of high and lower or lower, rich or poor, color, caste and creed. ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਓਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ not to discriminate between everybody as even our law does not allow us. ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ among the citizens on the basis of lower, higher, rich and poor, color, caste and creed. ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਓਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਰੀਡਮ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਥੋਟ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੂ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਰੀਡਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਡਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਡਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤ, ਨਾ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਲਰੀ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 4th, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ਨ। ਓਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ one of the most important fundamental rights is the right to religion. This right allows us the freedom to follow or have faith, preach and make a religious place for religion of our choice, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਰਾਈਟ ਐਨੀ ਗੁੱਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਟ ਇਨ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਸੈਕਸ, ਕਲਰ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਵਰ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਸ ਲਾ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਟ ਇਨ ਐਨੀ ਮੈਨਰ। ਓਕੇ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜਾ 6 ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਡੈਮਿਸ। ਓਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 5 ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਡੈਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5 ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਂਝਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਤੱਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਡੈਮਿਸ। ਓਕੇ,
In these fundamental rights, it is maintained that we cannot deprive any citizen of his rights if in case they are deprived of any those rights। ठीक है, ਸੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕੀ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।